اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریں گے ہندو دھرم میں پیغمبروں کے بارے میں۔ پیغمبروں کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ سب سے عام رائے ہے ہندوؤں کے بیچ اوتار کی۔ اوتار ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی او کمنگ، تر مطلب ڈاؤن، نیچے آنا۔ اوتار کے معنی نیچے آنا۔ اور جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے اوتار کے معنی، آکسفورڈ ڈکشنری سیز کہ اوتار اکارڈنگ ٹو ہندو مائتھولوجی از اے ریورڈ سول اور اے ڈائٹی کمنگ ان باڈیلی فارم آن دس ارتھ۔ اوتار کی معنی عام ہندو سمجھتے ہیں ہندو مائتھولوجی میں کہ خدا انسان کا روپ دھارن کر کے اس زمین پہ اترتا ہے، اور یہ رائے وہ لیتے ہیں بھگوت گیتا سے، پارٹ نمبر 4 شلوک نمبر 7 اور 8 میں، جس میں کہا گیا ہے یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا، جب جب نیکی گھٹیں گی او بھارتا اور برائی بڑھیں گی، میں آؤں گا اچھائی کی حفاظت کرنے کے لیے اور برائی کو نشٹ کرنے کے لیے، نیکی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ سمبھوامی یوگے یوگے، ہر یگ میں آؤں گا۔ اس بھگوت گیتا کے شلوک کی وجہ سے یہ اوتار کا تصور ہے۔ اس کا تذکرہ بھاگوت پرانا میں بھی ہے، کھنڈ 9 ادھیائے 24 شلوکا 56 میں، جس میں لکھا ہے جب بھی نیکی گھٹیں گی اور برائی بڑھیں گی میں آؤں گا اچھائی کی حفاظت کرنے کے لیے اور برائی کو برباد کرنے کے لیے، نیکی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، نیکی کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اس 2 شلوکا کے ذریعے عام ہندو میں یہ تصور ہے اوتار کا۔ لیکن کئی ہندو اسکالرز کہتے ہیں یہ لفظ جو اوتار ہے اٹ از پوزیسو آف گاڈ، خدا خود نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی کوئی چیز ہے۔ اور اکثر جو ہندو اسکالرز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اوتار خدا کا بھیجا ہوا انسان ہو سکتا ہے، خدا خود نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وید میں کہیں بھی جو اوتار کا عام لوگ سمجھتے اس کا ذکر ہے ہی نہیں وید میں، کہ خدا خود اس دھرتی پہ آئے، اس زمین پہ آئے، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے وید میں۔ وید میں ذکر ہے کہ خدا نے رشیوں کو بھیجا، کئی رشیوں کا ذکر ہے۔ تو اگر ہم وید کو بھگوت گیتا اور بھاگوت پرانا سے ملانا چاہتے ہیں اور اس شلوکا کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی نیکی گھٹتی ہے اور برائی بڑھتی ہے تو بھگوان ایک رشی کو بھیجتے ہیں، ایک آدمی کو بھیجتے ہیں برائی کو نشٹ کرنے کے لیے اور اچھائی کی حفاظت کرنے کے لیے۔ چونکہ وید کے خلاف کوئی بھی ہندو دھرم کی کتاب جاتی ہے تو ہمیں وید کی بات ماننا چاہیے۔ سب سے اچھا طریقہ ہے ریکنسائلیشن، دونوں کی بات کو ایسا سمجھے کہ دونوں کی بات رہے۔ اور ہندو دھرم میں کئی رشیوں کا ذکر ہے، کئی پیغمبروں کا ذکر ہے، عام ہندو میں یہ تصور ہے اوتار کا۔ لیکن کئی ہندو اسکالرز کہتے ہیں یہ لفظ جو اوتار ہے اٹ از پوزیسو آف گاڈ، خدا خود نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی کوئی چیز ہے۔ اور اکثر جو ہندو اسکالرز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اوتار خدا کا بھیجا ہوا انسان ہو سکتا ہے، خدا خود نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وید میں کہیں بھی جو اوتار کا عام لوگ سمجھتے اس کا ذکر ہے ہی نہیں وید میں، کہ خدا خود اس دھرتی پہ آئے، اس زمین پہ آئے، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے وید میں۔ وید میں ذکر ہے
کہ خدا نے ऋषियों کو भेजा, कई ऋषियों का जिक्र है. तो अगर हम वेद को भगवत गीता और भागवत पुराना से मिलाना चाहते हैं और इस श्लोका को समझना चाहते हैं, उससे ये जाहिर होता है कि जब भी नेकी घटती है और बुराई बढ़ती है तो भगवान एक ऋषि को भेजते हैं, एक आदमी को भेजते हैं बुराई को नष्ट करने के लिए और अच्छाई की हिफाजत करने के लिए. क्योंकि वेद के खिलाफ कोई भी हिंदू धर्म की किताब जाती है तो हमें वेद की बात मानना चाहिए. सबसे अच्छा तरीका है रिकंसाइलेशन, दोनों की बात को ऐसा समझे कि दोनों की बात रहे. और हिंदू धर्म में कई ऋषियों का जिक्र है, कई पैगंबरों का जिक्र है, और हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर. जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्छा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद. वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का. और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे. ये भविष्यवाणी की जब तहकीक करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेच्छा आएगा. मलेच्छा के माने परदेसी, फॉरेनर. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है. उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो आएगा अपने साथियों के साथ. हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साहबा थे. वो आएगा मरुस्थल से. मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे. और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है. इसमें लिखा हुआ है कि मलेच्छा अरब जमीन को खराब कर चुका है. एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को. इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे. ए राजा, तुझे मलेच्छा के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्यूरिफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे. और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन. मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा. वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा. वो गोश्त खाएगा लेकिन सूअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा. वो इनकलाब बर्पा करेगा. वो घास फूस से पाक नहीं होगा, लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा. उसका नाम होगा मुसलमान. ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ. कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा. उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है. वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा, जिसे कहते हैं आदान. वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा लेकिन खिंजीर, सूअर का गोश्त नहीं खाएगा. वो पाक नहीं होगा घास और फूस से, लेकिन हक के लिए मैदान जंग
میں لڑ کر پاک ہوگا اس کا نام ہوگا مسلمان. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے بھوشیہ پرانا میں. کئی بھوشیہ وانی ہیں, وقت نہیں کہ ساری کی تفسیر کروں میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں, پرو 3 کھنڈ 1 ادھیائے 3 شلوکاز 21 سے 23 میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وید میں کئی جگہ ہے. اتھروا وید میں بھی ہے, کتاب نمبر 20 پاٹ نمبر 127 منترا نمبر 1 سے 14. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے, وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے سارے 14 منتروں کا تذکرہ میں نہیں کر سکتا ہوں, صرف پہلے 2 کا کروں گا. منترا نمبر 1 میں لکھا ہوا, اسے کہتے ہیں, یہ 14 منترا کو کہتے ہیں کنٹپ سکتا. کنٹپ مطلب پریشانی سے دور کرنا, اس کے معنی ہے امن, سلامتی, اور عربی میں کہتے ہیں اسلام. کنٹپ سکتا کے معنی ہے, اور ایک معنی ہے ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن, اور اس کے معنی بھوشیہ میں لوگ کو پتا چلیں گے, ابھی نہیں پتا. کنٹپ سکتا میں اتھروا وید کتاب نمبر 20 پاٹ نمبر 127 منترا نمبر 1 میں لکھا ہے نرشنسا آئے گا, کورما آئے گا, اور اس کے 60,000 دشمن ہوں گے. منترا نمبر 1 میں لکھا ہے آئے گا ایک رشی جو ہے نرشنسا, کورما, اس کے 60,000 دشمن ہوں گے. منتر نمبر 2 میں لکھا ہے وہ رشی اونٹ چلا کر آئے گا. منتر نمبر 1 میں کہا گیا ہے اس کا نام ہوگا نرشنسا. نرشنسا سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے نر, نر معنی آدمی, شنسا مطلب پرشنسا, تعریف کرنا, وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے. اور اگر ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام تھا آخری پیغمبر کا, اس کا ترجمہ ہندی میں کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے تعریف کے لائق, وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے. منتر نمبر 1 میں آگے لکھا ہے وہ ہے کورما. کورما کے معنی امن کا شہزادہ, سلامتی کا شہزادہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی امن کے شہزادے تھے. کورما کے اور ایک معنی ہے جو آدمی ہجرت کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. اور منترا 1 میں بھی لکھا ہے کہ اس کے 60,000 تقریباً 60,000 دشمن ہوں گے. اور ہم جانتے ہیں, تاریخ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تقریباً 60,000 تھے, جو مکہ کی آبادی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے شروع میں. منتر نمبر 2 میں لکھا ہے وہ رشی اونٹ چلا کے آئے گا. کوئی بھی برہمن کبھی بھی اونٹ نہیں چلائے گا. کیوں؟ منوسمرتی پاٹ نمبر 11 شلوک نمبر 202 میں لکھا ہے برہمن کبھی بھی اونٹ نہیں چلانا چاہیے. تو یہ رشی برہمن نہیں ہو سکتا. تو یہ بھوشیہ وانی اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید میں, اتھروا وید میں, اتھروا وید کتاب نمبر 20 پاٹ نمبر 21 منتر نمبر 6 میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھوشیہ وانی اتھروا وید کتاب نمبر 20 پاٹ نمبر 21 منتر نمبر 7 میں بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رگ وید کتاب نمبر 1 پاٹ نمبر 53 منتر نمبر 9 میں بھی ہے. کئی جگہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سام وید میں بھی ہے. سام وید اگنی منتر نمبر 64 اس میں لکھا ہے کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کا دودھ انہوں نے نہیں پیا, بی بی حلیمہ کا پیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر احمد جیسے, احمد مانی جو آدمی تعریف کرتا ہے اللہ کی, بھگوان کی, خدا کی, اسے کہتے ہیں احمد. اور احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام تھا. ہندو دھرم کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی احمد نام سے کئی جگہ میں ہیں. سام وید اتر چک منترا نمبر 1500,
साम वेद इंद्रा भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद पाठ नंबर 31 मंत्रा नंबर 18 में जिक्र आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद जैसे। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 6 मंत्रा नंबर 10 में आता है। अथर्वा वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 5 मंत्रा नंबर 16 में। अथर्वा वेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 126 मंत्र नंबर 14 में। कई जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है अहमद नाम से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में नरशंसा जैसे कई जगह है। जैसे मैंने कहा था, नरशंसा की मानी है नर, जिसका मतलब है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, तारीफ के लायक। नरशंसा मतलब वो आदमी जो तारीफ के लायक। और मोहम्मद की मानी भी है वो आदमी जो तारीफ के लायक। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 13 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 18 मंत्र नंबर 9, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 106 मंत्र नंबर 4, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 142 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 3 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 5 पाठ नंबर 5 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 7 पाठ नंबर 2 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 64 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 182 182 मंत्र नंबर 2, यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्र नंबर 37, यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्र नंबर 57, यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 31, यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 55, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 2, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 19, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 42। कई जगह पे लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी नरशंसा जैसे। सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हवाले देने लगूंगा सैकड़ों हवाले हैं। और सिर्फ हम भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में तो सारा दिन भी कम लगेगा। और मैंने एक तकरीर की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में, वो कैसेट अगर आप देखेंगे उसके अंदर और तफसील से बात किया। मैं पूरी बात नहीं किया, तकरीर इतनी लंबी नहीं हो सकती, लेकिन और तफसील से बात किया। वक्त की किल्लत, वक्त की कमी होने की वजह से और एक भविष्यवाणी का जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू धर्म की किताब में। वो है कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक के, जिसमें लिखा हुआ है वो विष्णु याश के घर में पैदा होगा जो एक नेक ब्राह्मण है, संभाला गांव का सरदार, और उसका नाम होगा कल्कि। उसको 8 गुण दिए जाएंगे। उसको दिया जाएगा एक सफेद घोड़ा और उसके हाथ में होगा, सीधे हाथ में एक तलवार, और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा, अंधकार से लेके आएगा रोशनी तक। आगे लिखा हुआ है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में, कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे उस वक्त विष्णु याश के घर में कल्कि पैदा होगा। कल्कि अवतार का जिक्र कल्कि पुराना में भी है। पाठ नंबर 2 श्लोका नंबर 4 में लिखा है कल्कि पैदा होगा विष्णु याश के घर में, संभाला देश में, संभाला गांव में। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 5 में लिखा है उसके 4 दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से
लड़ने के लिए। कल की पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है, जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। कल की पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 11 में लिखा है, ये पैदा होगा विष्णु याश के घर में सुमति की पेट में। कल की पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में लिखा है, ये कल की अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव महीने की। वक्त की कमी होने की वजह से मैं जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कल के अवतार के बारे में, मैं मुख्तसर से कहूंगा। नंबर 1, इस कल के अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु याश। विष्णु याश के मानी है खुदा का बंदा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके मानी है अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। इसमें लिखा है कल की अवतार के मां का नाम होगा सुमति। सुमति मानी अमन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। ये कल की अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला के मानी अमन की जगह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कुरैश के खानदान में, जो चीफ थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रब्बी अव्वल। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल के अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सारा इल्म रखता है। इस भविष्यवाणी में लिखा है ये कल की अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी, इन अ केव, और फिर वो नॉर्थ वर्ड जाएगा। नॉर्थ कहते शिमाल, वो कल की शिमाल की तरफ जाएगा और फिर से लौट जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जबले नूर गारे हिरा में हुई, जब जिब्रील ने सलाम पहली वही लेके आते, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना तक। मदीना मक्का के शिमाल में है, और फिर से वापस आ गए मक्का। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को 8 गुण दिए जाएंगे, स्पेशल क्वालिटीज। नंबर 1 विजडम, हिकमत। नंबर 2 सेल्फ कंट्रोल, जिसके मानिए परहेजगारी। तीसरा नंबर रिस्पेक्टेड लीनिएज, अच्छा खानदान। नंबर 4 रिवील नॉलेज, वही। नंबर 5 वैलर, ताकत। नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, अच्छा बोलना। नंबर 7 अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस, और नंबर 8 अटमोस्ट चैरिटी, खैरात करना। और ये सारे 8 गुण अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। आगे इस भविष्यवाणी कल के अवतार में लिखा है कि ये कल के अवतार रहमत बना के भेजा जाएगा सारे इंसानियत के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को
ایک گھوڑا دیا جائے گا, سفید گھوڑا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برق دیا گیا تھا, برق, جس کے ذریعے وہ معراج کیے الحمدللہ. آگے لکھا ہے کہ وہ گھوڑا چلائیں گے تلوار کو سیدھے ہاتھ میں لے کے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگ لڑی, اکثر سیلف ڈیفنس میں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور الحمدللہ خود انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور کئی بار گھوڑا چلایا سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے. اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ کل کے اوتار لوگوں کو اندھکار سے روشنی میں لے آئے گا. اور ہم جانتے ہیں جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب زمین میں پیدا ہوئے اسے کہتے تھے یوم الجاہلیہ, اس دور کو کہتے تھے یوم الجاہلیہ, the days of ignorance. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے الحمدللہ ان عربوں کو اندھکار سے روشنی تک لے گئے. آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کل کے اوتار کے 4 دوست ہوں گے جو ان کی مدد کریں گے اور دشمن کے خلاف لڑیں گے. ہم جانتے ہیں یہ 4 دوست الحمدللہ 4 خلفاء راشدین ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور آخری پوائنٹ کہ جنگ کے میدان میں دیوتا ان کی مدد کریں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرشتوں نے کی جنگ کے میدان میں, جس کا ذکر ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 سے 125 تک, اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 8 اور 9 میں. یہ تھا